تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل، میرے زبان پر ایک پروگرام کا نام آ رہا تھا، اس کی وجہ بھی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو چکے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو نئی ٹیمز ہیں، اور ایک ٹیم یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی جڑی تھی، انشاءاللہ ان کا سفر بڑا ہی پیارا تھا، اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز یعنی ہمارے بچوں کی ویڈیوز بھی، کڈز ویورز کی ویڈیوز بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کا سوال بھی آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا پروگرام بڑا ہی ہمارا دلچسپ ہونے والا ہے۔ نارملی ہمارے ساتھ جو پروگرام میں شرکت کرتے تھے اسلامی بھائی، ان سے ہم جو علم دین سے متعلق سوالات ہیں یہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی۔ تو آج دونوں ٹیمز، دونوں جانب الحمدللہ نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، تو آج سرکار کی نعتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان سے نعتوں سے متعلق بھی کچھ سیگمنٹس کریں گے، تو بڑا ہی لطف آنے والا ہے۔ جو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، ہمارے ناظرین جو نعتوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے آج کا دن بڑا ہی اسپیشل ہوگا، کیونکہ آج ہوگی نعتوں کے اشعار کی تکرار۔ انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ کچھ سیگمنٹ میں بھی تبدیلی کی ہے، نعت خواں اسلامی بھائی ہے تو ان کا بھی تھوڑا مزاج دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ تبدیلی کرنی ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو شروع میں میرے پروگرام، پچھلے پروگرام نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ کا تذکرہ کرنے جا رہا تھا، اور ماشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ایک ٹیم جڑ رہی ہے وہ ٹیم نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ اس پروگرام کی ونر ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ میرے الٹی جانب دیکھ سکتے ہیں، میرے دل کی جانب دیکھ سکتے ہیں، جو ٹیم تشریف فرما ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ کے سیزن 1 کے ونر ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ مدینے کی حاضری بھی کر لی ہے۔ انہیں ایز اے وننگ گفٹ جو ہے وہ پرائز کے طور پہ، وننگ پرائز کے طور پہ مدینے کا ٹکٹ ملا تھا۔ ماشاءاللہ مدینے کی حاضری کر کے لوٹے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ ان کو رمضان کے بھی کچھ روزے مدینے میں بھی اور مکے میں بھی ملے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کا یہ ایف جی این چینل ایسے مختلف پروگرامز لے کر آ رہا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ الگ الگ طریقے کے رنگ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ نعتوں کے رنگ میں ہم نے نعتوں کے اشعار سے متعلق مقابلہ کیا تھا۔ اب جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ذہنی آزمائش، اس کا تعلق ہے علم دین سے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو کسی دلچسپ انداز سے، کسی دلچسپ طریقے سے آپ کے علم دین میں اضافے کا سبب کریں۔ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ دو ٹیمز ہیں، اور مختلف سوالات بھی ان سے ہوں گے۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج نعت خواں اسلامی بھائی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم نعت بھی سنیں گے۔ چاروں بھی نعت خواں ہیں، تو انشاءاللہ چاروں سے انشاءاللہ ایک کلام سنتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، دل
اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت
माशाअल्लाह नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी दोनों टीम्स में नातख्वां इस्लामी भाई है, तो थोड़ा डिफरेंट आज का मुकाबला होने वाला है। कुछ सेगमेंट में भी हमने तब्दीली की है, आपको आज के सेगमेंट भी बताते हैं। पहला सेगमेंट है इल्म नूर है, दूसरे सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल, और तीसरे सेगमेंट में हमने तब्दीली की है। तीसरा सेगमेंट है अशआर की तकरार, और चौथा और आखिरी सेगमेंट है कुरानी मालूमात। तो इंशाल्लाह ये चारों सेगमेंट पर मुश्तमिल आज का हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। आइए सबसे पहले हम अपने टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों ही तरफ नातख्वां है, बहुत सारे इस्लामी भाई जानते भी होंगे, बट प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी, टीम में अपना इंट्रोडक्शन दें। मुस्तकीम तारी कुर्ला कुरैश नगर, तंजीमी जिम्मेदारी इलाका खादिम। जी, नातों के रंग में भी आपने शिरकत की थी? जी, आगे बढ़े थे या रह गए? सेमीफाइनल तक आए थे। सेमीफाइनल तक आए थे माशाल्लाह, बट जो है वो उसके आगे नहीं जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में जाएंगे इंशाल्लाह। और आज के प्रोग्राम की तैयारी कैसी है? जी, की है, तैयारी की है माशाल्लाह। चले नेक्स्ट टाइम। मोहम्मद कासिम अत्तारी, माशाल्लाह, कहाँ से ताल्लुक? कुर्ला, कुरला से। क्या करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नातख्वां भी हैं। FGN चैनल पे भी माशाल्लाह ये नाज शरीफ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाते हैं। तो दोनों ही नातख्वां हैं। टीम एक कुरला से है दोनों भी? हाँ, तो दोनों का ताल्लुक मुंबई के इलाके कुरला से है। जी, अब चलेंगे हम टीम बी की जानिब। जी, आतिफ अत्तारी फ्रॉम कल्याण, और दुनियावी एतबार से मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में प्रोसेस लीड हूँ, और तंजीमी ज़िम्मेदारी शोबा इस्लाह अमाल सर्कल पर और इलाका खादिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारी तंजीमी जिम्मेदारियां भी हैं और माशाल्लाह क्वालिफाइड भी है, अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, सैयद साहब भी है माशाल्लाह, और FGN चैनल के बहुत ही प्यारे प्रोग्राम नातों के रंग के विनर भी हैं माशाल्लाह। जी, मोहम्मद इमरान अत्तारी, अंबरनाथ से ताल्लुक़ है, माशाल्लाह। अंबरनाथ शहर से ताल्लुक़ है, और दावत इस्लामी के बहुत ही प्यारे डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंटेंट है आप? जी जी, अकाउंट। जी माशाल्लाह, इमरान भाई अकाउंटेंट भी है, नातख्वां भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह आइए देखते हैं कि आज ये दोनों टीम जो नातख्वानों पर मुश्तमिल है, इनमें से कौन सी टीम आगे जाती है, कौन सी टीम आज के प्रोग्राम की विनर बनती है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। सेगमेंट में भी थोड़ी सी चेंजेस हैं। हमारे नाजरीन जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोग्राम की लिंक को ज़रा वायरल फरमा दें, थोड़ी मदद करें हमारी इस प्रोग्राम की व्यूअरशिप बढ़ाने में। और जो सैटेलाइट के ज़रिए से देख रहे हैं, TV केबल के ज़रिए से देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने रिश्तेदारों को, नेबर्स को ज़रूर बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में, और वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए। चले अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट को, जिसका नाम है इल्म नूर है। जी हाँ, इंशाल्लाह बारी बारी दोनों टीम से जो है वो सवालात होंगे। सवालात का फॉर्मेट ये है कि हम जो है वो नंबर्स आपको दिखाएंगे, तो वो नंबर्स में से आपको कोई एक नंबर सिलेक्ट करना होगा, और नंबर के मुताबिक जो सवाल होगा उसका आपको जवाब देना है। सही जवाब देंगे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए नंबर शो किया जाए। जी, 1 से 8 तक नंबर है। टीम ए नंबर सिलेक्ट करेगी। 1 नंबर। आज इम्तिहान है नातख्वानों का, क्योंकि नातों से मुतालिक तो अशार आप सुना देते हैं, बट आए देखे कि जो इल्म है ना, जो इस्लामिक नॉलेज है, इसके ताल्लुक से आपको कितनी नॉलेज है ये अब हमें पता चलेगा। जी, नंबर 1 के पीछे कौन सा सवाल है? मैदान महशर किस जमीन पर कायम होगा? मुल्क शाम। जी, हमारे मुस्तकीम भाई ने कहा कि मैदान महशर ये मुल्क शाम में कायम होगा। जी नाजरीन, मैदान महशर मुल्क शाम में कायम होगा, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह, पहले ही सवाल का सही जवाब देकर टीम ए ने 2 पॉइंट्स हासिल किए। अब टीम बी की बारी है। टीम बी के लिए नंबर्स दिखाए जाए। जी, नंबर 6 छट्टी की निस्बत। जी, गरीब नवाज की छट्टी की निस्बत से 6 नंबर सिलेक्ट किया है। सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे आखिर में हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। क्या बात है हमारे नातख्वानों की। माशाल्लाह, नातख्वान भी इस्लामिक नॉलेज में, दीनी नॉलेज में किसी से कम नहीं है। माशाल्लाह बड़ी मजबूत तैयारी के साथ आए हैं। तो माशाल्लाह सही जवाब देके हासिल कर लिया है टीम बी ने भी 2 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, अब देखते हैं टीम ए कौन सा नंबर सिलेक्ट करती है। 4, नंबर 4 सिलेक्ट किया है। बुरे जिन्नात को क्या कहा जाता है? आए कासिम भाई से मालूम। शयातीन।
जी शायदीन। जी, बुरे जिन्नात को शयातीन कहा जाता है। कासिम भाई ने बड़ी कम मुद्दत में जो है वो आज के प्रोग्राम की तैयारी की है, क्योंकि इनके साथ मुस्तकीम भाई के साथ किसी दूसरे इस्लामी भाई किसी दूसरे नातखा की शिरकत थी। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से लास्ट मोमेंट यानी 2 बजे के करीब 2 बजे रात के 2 बजे जो है वो कासिम भाई को बताया गया। माशाल्लाह बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इन्होंने तैयारी की और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। जी, अब टीम बी की बारी है जी। विनर्स कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे? 8 नंबर। जी, नंबर 8 सिलेक्ट किया है। सैयदुश शोहदा किस सहाबी को कहते हैं? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला। जी, सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदुश शोहदा कहा जाता है। जी, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह, टीम बी ने भी 2 पॉइंट्स हासिल किए। जी, अब नंबर्स कितने बचे? 4 नंबर बचे हैं। अब नंबर सिलेक्ट करेंगे टीम ए वाले। 7। नंबर 7 सिलेक्ट किया है। तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? माशाल्लाह। जी, तमाम अंबिया के सरदार हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है। माशाल्लाह, टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जी जनाब, टीम बी के लिए पॉइंट नंबर सिखाया जाए। नंबर 5। नंबर 5 जी। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहा जाता है? कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। जी, मुनकर नकीर कहा जाता है। कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, हमसे सवालात करेंगे। तो इनकी अलग अलग सिचुएशन होगी। नेकों के लिए जब ये आएंगे तो उस वक्त उनका अंदाज अलग होगा। गुनाहगारों के लिए जब सवालात के लिए आएंगे तो उस वक्त उनका अंदाज अलग होगा। अल्लाह पाक हमें कब्र के सवालात में आसानी अता फरमाए। तो माशाल्लाह, टीम बी ने सही जवाब देकर हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब आखिरी 2 नंबर बचे हैं। टीम ए वाले सिलेक्ट करें। 3 सिलेक्ट किया है। वो कौन सी नमाज है जिसे अदा करना फर्ज ऐन है मगर उसकी कज़ा पढ़ना हराम है? नमाज जुमा। जी नाजरीन, नमाज जुमा की कज़ा नहीं है। नमाज जुमा कज़ा करना यानी अगर छूट जाए तो जो है वो हमें ज़ोहर की नमाज पढ़नी है। तो ये माशाल्लाह जो है वो सही जवाब दे दिया है टीम ए ने और हासिल कर लिए है 2 पॉइंट्स। अब आखिरी नंबर बचा है। देखे नंबर 2 ये टीम बी के हिस्से में आया है। कौन सा सवाल है नंबर 2 के पीछे? जी, खुतबे की आवाज ना पहुंचती हो तो क्या हुक्म है? जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए। नहीं, खुतबे की आवाज़ अगर ना पहुंचती हो तब भी यही हुक्म है कि खामोश रहे। जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्पीकर की आवाज़ जो है वो कानों तक नहीं पहुंचती है और खुतबे की आवाज़ हम सुन नहीं पाते। वैसे तो हमने सुना है कि खुतबा जो है वो तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, खुतबे के दौरान गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। किसी वजह से अगर स्पीकर से या इमाम साहब जो खुतबा दे रहे हैं, ख़तीब जो खुतबा दे रहे हैं, अगर उनका खुतबा हमारे कानों तक नहीं पहुंच रहा है तो उस सूरत में हमें गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं मिलती है कि अब जो है वो जनाब खुतबे की आवाज़ नहीं आ रही तो हम कुछ भी करेंगे, बातें करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि उस वक्त जब तक खुतबा चल रहा है, दौरान खुतबा हमें खामोश रहना है, चाहे आवाज़ कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे। माशाल्लाह, टीम बी ने सही जवाब दे दिया है और इस सेगमेंट के एंड में चलते चलते हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। तो माशाल्लाह हमारा ये सेगमेंट एंड हुआ। आए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जी, टीम ए ने हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स और टीम बी ने भी हासिल कर लिए हैं 8 पॉइंट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हमारे नातख्वानों की। माशाल्लाह, महफिलों में झुमाते भी हैं और माशाल्लाह यहाँ पर ज़हनी आज़माइश में शिरकत करके पूरे पॉइंट्स भी हासिल करते हैं। मदीना मदीना माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि हमारे जो नातों के रंग एफजीएन के संग जो हमारे विनर्स हैं तो वो कुछ जो है वो 1-2 बहारें अगर आपके सफ़र की आप बताएं। माशाल्लाह एफजीएन के ज़रिए से आपको जो है वो सफ़र मदीना का ये मुस्दा मिला, एक ज़रिया बना। वैसे तो बुलावा तो आका की तरफ से, बट आप कुछ अगर बताना चाहें हमारे नाजरीन को, वो बहारें कुछ 1-2 मिनट में अगर कुछ आप बता दें हमें। पूरा सफ़र ही बाहर है कि माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह यानी बयान नहीं कर सकते कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाज़री, यानी हमने सोचे भी नहीं थे कि
बस एक तमन्ना थी, नाज शरीफ पढ़ते थे और बस इल्तिजा थी कि कब मौका मिलेगा जाने के लिए। वो महफिल मदीना में शिरकत हुआ करती थी, माशा तो आज इनके घर पे महफिल मदीना है, कल उनके घर पे है, लेकिन नातों के रंग एफजीएन के संग ये मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और जब बयान नहीं कर सकते जो सफ़र हमारा रहा, और यानी अमीर अहले सुन्नत ने जो हमारी तरबियत की कि किस तरह हाज़िरी देना है, और जो अमीर अहले सुन्नत को हमने देखा है हाज़िरी देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोशिश यही की कि उसी अंदाज़ में हमारी हाज़िरी हो, वही कि बस अदबन हाज़िरी हो। पीरो कोई मुर्शिद के बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने जी बाअदब हाजिरी देने की अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश की। इससे पहले आपकी मदीने हाजिरी नहीं हुई, ये फर्स्ट टाइम था अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार हाज़िरी हुई है। आपका? से सब जी पहली बार ही है, और वो भी एफजीएन की बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि पासपोर्ट भी नहीं बना था, और कई महीने पहले ख्याल गुजरा था एफजीएन वगैरह की तरकीब होने से कई महीने पहले जी कि कब मतलब मदीने का एक उम्मीद वो आ गई थी कि दाढ़ी के बाल भी अब सफ़ेद हो रहे हैं, कब मदीने का बुलावा आएगा, ये तशवीश थी। तो एक खुशखबरी मिली कि एफजीएन में ये तरकीब है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ से तरकीब जीतने के बाद ये टिकट वगैरह भी मिलती है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करम फरमाया कि मतलब मुझे खुद को उम्मीद थी कि मैं नहीं जा सकता था, मेरा असबाब नहीं थे, सच्ची बात तो ये। लेकिन एफजीएन में आने के बाद मेरी हिम्मत बढ़ी, और एफजीएन ने ही जो किया, मैं तो एफजीएन को बहुत दुआएं देता हूँ। यहाँ तक कि वहाँ पर भी मैंने, इमरान भाई ने, तनवीर भाई ने दुआएं की, एफजीएन वालों के लिए भी किए, और जिसने हमारी ये तरकीब की उसके लिए भी हमने बहुत दुआ की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। माशाअल्लाह। घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे हैं उनको, तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे हैं उनको, शाह जल्द तुम्हें बुलाना, शाह जल्द तुम्हें बुलाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। नाजरीन, आपने देखा कि मदीने जाने का सबब कैसा बनता है। यानी जरिया एफजीएन चैनल बना, बट बुलावा आका की तरफ से था। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इन्होंने नातों के रंग एफजीएन के संग प्रोग्राम में शिरकत की, और यकीन मानिए कि दूर दूर तक हमारे भी जहन में नहीं था कि हम इस प्रोग्राम को जो है वो इस तरह जो है वो एंड करेंगे। हमारे प्लान में भी नहीं था कि जो है वो हम जीतने वालों को मदीने की टिकट देंगे। बस अल्लाह ने असबाब किया, और कुछ इस्लामी भाइयों ने स्पॉन्सर किया एक्चुअल में। और माशाल्लाह आपने अगर वो सीज़न देखा होगा तो जीतने वालों को तो मदीने की टिकट मिली, मगर जो उसमें रनर अप थे उनके लिए भी जो है वो क्योंकि वो अहमदाबाद की टीम, तो अहमदाबाद से जो है वो माशाल्लाह वहाँ के निगरान रीजन अमजद भाई की तरफ से जो है वो खुशखबरी मिली कि रनर अप टीम अहमदाबाद के लिए भी जो है वो मदीने की टिकट का इंतज़ाम हो गया है। तो माशाल्लाह ये बस बुलावे की बात है, जिस पर चाहा करम फरमाया, है ना, माशाल्लाह। तो ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने मदीने की हाज़िरी दी है। इंशाअल्लाह सवजल आपका ये एफजीएन चैनल फिर ऐसे प्रोग्राम प्यारे प्यारे लाता रहेगा, और ला रहा है। आप देखा करें, एफजीएन चैनल के साथ टाइम गुजारा करें, इंशाअल्लाह आपके इल्म दिन में भी इजाफा होगा, और इंशाअल्लाह आपको बड़ा लुत्फ़ व सुरूर भी आएगा। हमारे साथ माशाअल्लाह जुनैद बरकाती साहब होते हैं, आज भी हमारे साथ हैं, और एक टॉपिक हम इनके साथ डिस्कस करने वाले, बड़ा प्यारा टॉपिक है, वो है गुड मैनर्स, अच्छे अखलाक। हर कोई चाहता है कि उसके अखलाक अच्छे हो जाएं, कि उसका किरदार अच्छा हो जाए, बट जो है वो कहना और होता है, प्रैक्टिकली करना और होता है। और इसके ताल्लुक से जुनैद भाई बहुत सारे कोर्सेज भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज एक बहुत बड़ा कोर्स है कि जिस पर लोग हज़ारों रुपए खर्च करके वो कोर्स करते हैं। हम अगर दीन पर अमल करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, तो यकीन मानिए कि जो है वो हमें बहुत कुछ जो है वो हदीस मुबारक से, अहादीस मुबारक से सीखने को मिल जाएगा। तो जुनैद भाई, आप हमारी इस बारे में रहनुमाई करें कि अखलाक कैसे होने चाहिए, और मौजूदा दौर में मुसलमानों के अखलाक कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा की अगर बात की जाए
تو اپنے تو ہے اپنے دشمن بھی بولے، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ اور آپ نے ساری دنیا کو اخلاق کا درس دیا، اپنے اخلاق ہی کی برکت سے آپ نے، چونکہ اظہار نبوت جو ہے سب جانتے سے سب کے 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے کیا، لیکن اظہار نبوت سے جو پہلے کی آپ کی عمر مبارک ہے، بعد میں بھی، لیکن بالخصوص پہلے کی جو عمر مبارک ہے اس میں آپ نے اپنا اخلاق ہی پیش کیا اور اخلاق کا لوگوں کو گرویدہ کیا۔ آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے، آپ کو صادق و امین کے لقب سے جو ہے نوازا گیا، آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی اسی کی روشنی میں ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اخلاق کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں حسن اخلاق؟ اس کے جواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 9 پارے کی آیت نمبر 199 تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ شخص نے کہا کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ صاحب یہ ایک حدیث مبارک ایسی ہے نا، مطلب یوں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث مبارک کی شان نرالی ہے، لیکن یہ ایک حدیث مبارک ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے والے پیدا ہو جائے، عمل کرنے والے ہم بن جائے، نہ صرف گھر بلکہ خاندان، نہ صرف خاندان بلکہ پوری سوسائٹی، نہ صرف سوسائٹی بلکہ پوری دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے، پورا معاشرہ پورا معاشرہ پاک صاف ہو جائے، جی، اخلاق کا صرف اس پیکر ہو حدیث جائے۔ پہ عمل کرنا۔ خالی اگر یہ ایک حدیث کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے تعلق جوڑو، صلہ رحمی کرو، جی، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ ابھی اسی کی بات کرے جنید بھائی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی محروم کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے ہمیں اپنی بچی کی شادی میں نہیں بلایا، جی، تو ہم کرتے یہ ہے کہ ہم بھی اس کو اپنی بچی کی شادی میں، ہمارے گھر میں کوئی شادی نکلتی ہے تو اس کو نہیں بلاتے ہیں۔ صحیح، تو ہمارا جو نعرہ ہے آج کے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر۔ جبکہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ نے جو یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جی بالکل جو ہے صحیح صاحب، اگر وہی میں نے اسی لیے تو یہ مطلب جو گفتگو ابتدا میں کی کہ اگر اس ایک حدیث پر میں، ہم سب، ہمارے تمام ناظرین، کیونکہ دیکھیں ناظرین ہم مسائل کے بھی شکار ہیں، گھر میں نا اتفاقی ہے، خاندان میں بات چیت بند ہے، سوسائٹی میں پڑوسیوں میں آپس میں نا اتفاقی، آپ سوچیں نا اس کا حل کیا ہے؟ جی، حل کیا ہے اس کا؟ اگر یہ ایک حدیث اگر سب یاد کر لے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے، چلیے بھائی ظلم کیا نا، ہم مان رہے کہ بھائی میری کوئی غلطی نہیں، ہاں اس نے ظلم کیا، میں کیا کروں، میں معاف کر دوں، کیا بات، اگر معاف کر دیتا ہوں سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے صاحب جو ہے اس جو ہے حسن اخلاق کے اوپر گفتگو ہماری جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی اونچی ہستی ہے، مبارک ہستی ہے، فرماتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ یعنی کہ ہوتا یہ ہے ناظرین کہ بعض اوقات معاذ اللہ برائیاں کرنے والا بھی، گالیاں بکنے والا بھی، لوگوں سے مار دھاڑ کرنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں حسن اخلاق والا ہوں، میں اچھے اخلاق والا ہوں۔ تو جو ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں آپ کتنی پیاری بات فرما رہے کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے والا، بعض لوگ ملتے سے سب ایسا لگتا ہے کہ مطلب ملاقات کرے یا ابھی شاید مار دیں گے، ابھی جو ہے وہ کیا کریں گے، تو لہذا خندہ پیشانی اخلاق کے ساتھ جس سے ملے ہم مل کر چلے گا، اس کو یاد رہ جائے کوئی ملا یار مجھ سے، ہاں۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ بس اللہ پاک جو ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے، آمین۔
کئی سال گزر چکے لوگوں کو ملاقات کیے ہوئے، جی بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ یوں کہیے کہ جو ہے زندگی میں ایک بار ملاقات کی ہے لیکن یادگار ملاقات ہو سبحان گئی، اللہ۔ چند سیکنڈ کی، چند لمحوں کی ملاقات، حرمین طیبین میں کسی کی ملاقات ہوئی، دیگر جو ہے وہ مقامات مقدسہ پر ملاقات ہوئی، لوگ کہتے کہ اتنے سال ہو گئے، آج بھی یاد ہے کیا ملاقات کیا ہوئی۔ وجہ، یعنی کچھ تحفہ دیتے، پیسے دیتے، اس وجہ سے یاد رہتی ہے، کچھ اور وجہ یہ ملاقات یاد رہنے کا؟ یعنی میرا حسن ظن ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل جی کہ خندہ پیشانی سے سبحان ملاقات، یعنی اللہ۔ اتنی نرمی سے، اتنی محبت سے، اتنے حسن اخلاق سے، ایک جو ہے جب میں 97 98 کی بات کر رہا ہوں، میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے بمبئی، اللہ کریم پھر کرم کی نظر فرمائے، پھر 26ویں شب بھی قریب آ رہی ہے، 26ویں شریف بھی قریب آ رہی ہے، اللہ کریم جو ہے خوشخبریاں عطا فرمائے، آمین، خوشخبریاں عطا آمین، فرمائے، آمین، 26ویں شریف کے صدقے خوشخبریاں عطا آمین، فرمائے۔ آمین۔ ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ یہاں سے وہاں گئے تھے ملاقات کے لیے، اور برسوں ہو گئے تھے اس بات کو، جب امیر اہل سنت یہاں تشریف لائے، حالانکہ وہ دعوت اسلامی کے مبلغ نہیں تھے لیکن الحمدللہ اہل سنت کے خادم تھے اور اچھے انداز میں خدمت کرتے تھے، امیر اہل سنت نے ان کا نام لے کر پکارا، کیا بات ہے، وہ کہتے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار ان کی میموری کتنی پاورفل ہے، سبحان اللہ۔ کیسی یادداشت ہے ان کی، کہ مطلب میں ایک بار وہاں پہ گیا اور یہاں پہ آیا، یہ مجھے نام لے کر پکارے، تو یہ جو ہے خندہ پیشانی، حسن اخلاق۔ آگے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اچھا اس میں جو ہے نا شاید یہ بھی ایسے صاحب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی معاشرے کے ساتھ یہ ہو، گھر میں سب چلتا ہے، جو ہے آج اخلاق کی ضرورت جو ہے نا ابتدا اسٹارٹ ناظرین اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اخلاق کی اگر دنیا تعریف کرے لیکن اصل گواہی دیں گے ہمارے گھر والے، جی ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کی امی ہیں، ہمارے والدین ہیں، وہ اگر کہہ رہے کہ واقعی، کیونکہ آدمی وہاں پہ بالکل کیا کہتے ہیں، بالکل فری ہوتا ہے، فریلی ہوتا ہے نا، نیچرل کہہ سکتے ہیں، جی جو ہے کہ یعنی کہ جو ہے اس کا ریئل روپ ہوتا ہے، ریالٹی اس کی دکھتی ہے۔ جی۔ اب اگر وہ ریئل روپ میں ایسا ہے کہ جناب گھر میں داخل ہوا تو سناٹا چھا گیا، جی گھر میں داخل ہوا کسی بات پہ ناراضگی ہوئی تو جناب مان ہی نہیں رہے، بہت سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ حسن اخلاق کے پیکر بنے رہے، اور آگے اس کے متعلق جو ہے بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ جی ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ جنید بھائی سے کافی مدنی پھول حسن اخلاق کے تعلق سے سننے ہیں، ناظرین کے لیے بھی سوال جو ہے وہ ہم روزانہ پیش کرتے ہیں، تو آئیے آج کا سوال ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ تو آج کا سوال ہے کہ وہ کون سے نبی ہے جن کا لقب خلیل اللہ ہے؟ بڑا پیارا اور آسان سا سوال ہے، تو جلدی جلدی دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ جا کر اپنے جوابات ہمیں ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ عز و جل آخری سیگمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہم آپ کے جوابات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے چلتے اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی ہے ماشاءاللہ، اشعار تو یاد ہی ہوں گے امید کرتے ہیں، بعض مرتبہ نعت خواں بھی دیکھ کر پڑھے ہوتے ہیں، دیکھ کر پڑھنا چاہیے، غلطی کے کم امکانات ہوتے ہیں، بٹ اتنی بار پڑھ چکے ہوتے ہیں نا کہ کلام انہیں حفظ ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جنہیں پوری ہدائی کے بخشش یاد ہوتی ہے، پوری ذوق نعت، پوری وسائل بخشش یاد ہوتی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں ہمارے ان نعت خوانوں کا امتحان ہے، کتنے اشعار یاد ہیں، صحیح سنا پاتے یا نہیں سنا پاتے۔ قاسم بھائی کا بہت بڑا امتحان ہے، تیاری کے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ چلے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول۔ پہلا شعر پیش کیا جا رہا ہے ٹیم اے کو۔ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا۔ دیکھ کر مستقیم بھائی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹف سوال آ گیا۔ اس کا پھر سے ایک بار بولی نا۔ جی پھر سے، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ۔ 30 سیکنڈ میں آپ کو جو ہے وہ شعر پورا کرنا ہوگا۔ وہ آ جاتا ہے دشمن اب زمانہ یا رسول اللہ، تم ہی کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ۔ جیسے قاسم بھائی بھی بہت پرانے نعت خواں ہیں، کوشش کر رہے، کلام تک تو پہنچ گئے، بٹ آئے دیکھیں شعر مکمل کر پاتے یا نہیں۔ لاسٹ 5 سیکنڈز۔
جی پہچانا صحیح کہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے بٹ شعر آپ سنا نہ سکے. عاطف بھائی سنانا چاہیں گے؟ جی. اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عاطف بھائی نے صحیح جواب دیا مگر انہیں کوئی پوائنٹ نہیں ملیں گے. ٹیم اے نے جواب نہیں دیا، انہیں بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب ٹیم بی کی باری ہے. چلیں عاطف بھائی نے ٹیم بی نے ٹیم اے کا تو شعر پورا کیا، اب اپنا کر پاتے ہیں یا نہیں دیکھیں گے. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا. کتنا ہے میٹھا میٹھا، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. جی کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت خواہ اسلام بھائی اس کو طرز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مائک بھی ہے آپ کے پاس، اگر نعت پڑھنی ہے تو وہ والا مائک لے لیں، اور ورنہ جو ہے وہ آپ کے پاس مائک لگا ہوا ہے. ٹھیک چلیے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. بڑا آسان ہے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے. طرز میں سنا. طرز میں سنا. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے. چلیے جناب ان کا شعر تو درست ہو گیا. جی صرف تھوڑی سی مسٹیک ہے تلفظ میں، منکر کہا یہ ہے منکر. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ جواب درست ہے، تو ان کے جواب کے عوض ان کو ملتے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی کے لیے شعر پیش ہے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو. بے کسوں کے آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. جی پہلا مصرع سنانا ہے. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو،
सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अब एक सवाल होगा टीम ए से। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, इस शेर का दूसरा मिसरा सुना जी, सुना दे। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। जी जनाब, टीम ए ने हासिल कर लिए 2 पॉइंट। अब आखिरी सवाल होगा टीम बी से। वासिता, चलिए दूसरा शेर पेश करता हूं मैं। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, इस शेर का पहला मिसरा सुना। मैं कता तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं कता तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं कता तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मेरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। जी जनाब, सेगमेंट 2 भी मुकम्मल हुआ। आए चले स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि दोनों टीम का क्या स्कोर हुआ है। जी टीम ए क्योंकि एक शेर मुकम्मल ना कर सकी, 14 पॉइंट्स टीम ए के हैं, और टीम बी ने सारे सही जवाब दे दिए, माशाअल्लाह। टीम बी 16 पॉइंट्स पर है। जी अब हम चलेंगे हमारे बच्चों की वीडियोस की जानिब। कल हम नहीं चला पाए थे, आइए हम अपने बच्चों की वीडियोस, किड्स नाजरीन की वीडियोस को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी जब तक जो है वो एक सवाल जो मैंने किया था उसको भी मैं रिपीट कर देता हूं। आज का सवाल है कि किस नबी का लक़ब खलीलुल्लाह है। तो ये जवाब जल्दी जल्दी हमें रिकॉर्ड करके सेंड करें। अब हम चलते हैं हमारे किड्स नाजरीन की वीडियो की तरफ। My name is सुकैया सुतार। मैंने आज पहला फर्स्ट रोजा रखा है, मेरे लिए दुआ फरमाना। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नेकी सदका है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatima Muhammad Yunus Nema. I study in second standard Eagles. Muhammad Mustafa सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अनम लखानी है। आज मैंने पहला रोजा रखा है, मेरी उम्र 7 साल है। मैंने आज 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े हैं। मेरा नाम हमीमा है, मेरी उम्र 7 साल है। आज मैंने पहला रोजा रखा है और 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रिहान। मैं हूँ आंध्र प्रदेश से, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से। आज मेरा रोजा था, मैंने नमाज पढ़ा, तस्बीह पढ़ा मैंने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मानिया पठान है और मैं दारुल मदीना इस्लामिक इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने रोज़ा रखा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उम्मे आनी जावेद खान है और मैं 6 साल की हूँ। मैं दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे 17-18 रोजे हुए हैं और पूरे रोजे रखूंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अफ़ान है, मैं 6 साल का हूँ। मैंने आज रोज़ा रखा है। मैंने 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ ली। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन कादरी है। मेरी उम्र 7 साल है। मैंने आज रोज़ा रखा है और 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्बीह सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इंसा फातिमा है। मैं 6 साल की हूँ। आज मैंने पहला रोजा रखा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज रहमा फातिमा सिद्दीकी। मैं 6 साल की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पहला रोजा रखी हूँ अल्लाह के करम से। मेरा नाम तैबुर खान है। मैं 6 साल का हूँ। मैंने 313 बार दुरूद पाक पढ़े हैं। मेरा नाम खदीजा है। मैं 4 साल की हूँ। मैं नमाज पढ़ी थी। मैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ा था। मेरा नाम अजवा है और मैं 7 साल की हूँ और मैं दारुल मदीना इस्लामी इंग्लिश स्कूल जुहापुरा कैंपस सीनियर केजी में पढ़ती हूँ और मैंने 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शोभा लगा है। मैं 6 साल का हूँ। मैंने 313 बार दुरूद पाक पढ़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चा जो है वो हाथ में तस्बीह लेकर प्रूफ भी दे रहा है कि मैंने 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो थी और ज़्यादातर ये वीडियो हमें अहमदाबाद से मिल रही है। तो अहमदाबाद के अगर हमारे दारुल मदीना के स्टाफ मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों की वीडियो तो आए मगर अहमदाबाद के व्यूवर्स भी आने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है वो दारुल मदीना के बच्चों की वीडियो आप रिकॉर्ड कर करके हमें सेंड करते रहे। व्यूवर्स भी बढ़ना चाहिए ना। FGN चैनल के व्यूवर्स बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें उसका आउटपुट भी मिलेगा। चलिए अब हम चलेंगे जुनैद भाई की जानिब। जुनैद भाई टॉपिक है हुस्न अखलाक, क्या फरमाएंगे? सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात हुस्न अखलाक की चल रही थी। से सब तारीफ़ भी हमने समात की हुस्न अखलाक की और किस तरीके से हुस्न अखलाक के हम पैकर बन सकते हैं, यानी माफ़ करने से, दरगुज़र करने से, बदला ना लेने से। ये जो हुस्न अखलाक के मफ़हूम बहुत वसी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारका इस टॉपिक पर हमें मिलती है जो गोया कि हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा बता रही है। ज़िंदगी में जो आज मेजर प्रॉब्लम हमारे पेश आ रहे हैं, घर में जो है नाइत्तेफाकियाँ है, झगड़े हैं या कारोबारी मसाइल है इस तरीके के कि जो ज़बान की वजह से पैदा हो रहे हैं, गोया उसका हल हमारे आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले उम्मत को अता फरमा दिया। बड़ी प्यारी प्यारी रिवायतें हैं, अहादीस मुबारका है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों को अपने अमवाल से खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी खद्दा पेशानी और खुश अखलाकी उन्हें खुश कर सकती है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास माल है तो माल से जो है हर एक को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन खद्दा पेशानी से और हुस्न अखलाक से तुम लोगों को खुश कर सकते हो। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो। गुनाह सरजद हो जाए तो नेकी कर लिया करो, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी और लोगों के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने की भी तालीम है, जो है नेकी की दावत देने की भी तालीम है और हुस्न अखलाक की भी तालीम। एक और मकाम पर से ऐसा फरमाया कि छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर ना जाना करो जी, चाहे वो नेकी यही हो कि तुम अपने भाई के साथ मुस्कुराते चेहरे से मिलो। सुभान अल्लाह, यानी मुस्कुराना भी नेकी है। ये दीन इस्लाम की तालीम देखिए कि जो अब इसमें तो कुछ गया नहीं जी, मुस्कुराने में क्या गया, बस कुछ नहीं। खाली बस देख लिया मुस्कुरा मुसलमान भाई को,
मुस्कुरा दिया, हल्की सी मुस्कान आ गई चेहरे पर, इसको जो नेकी करार दिया गया और फरमाया गया कि तुम कोई नेकी को, छोटी से छोटी नेकी को हकीर ना जानो। तो इससे मैं भी दर्स लूँ, हमारे नाजरीन भी दर्स ले। बाज़ औक़ात इतना चेहरा जो है वो यूँ कहिए सूजा हुआ कहिए, फूगा हुआ कहिए, ऐसा लगता है कि मुस्कुराने के भी पैसे लगते हैं। जी, बोल के लोग भी ये कहे कि भाई कितना पैसा लोगे आप। मुस्कुराने का तो होना ये चाहिए कि वाकई चेहरे पर, अल्लाह करे कि मुझे भी नसीब हो, हमारे नाजरीन को भी नसीब हो, यानी मुस्कुराने से कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आदमी अगर मतलब मिसाल के तौर पर बच्चे से कोई गलती हो गई, अब बच्चे से गलती होना, बच्चा है, गलती हो सकती है, ठीक है, अगर उस वक्त जो है जो उसकी कैफियत होती है, क्योंकि डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, अगर वालिद साहब हल्की सी मुस्कान उसको दे दे, कितना उसका टेंशन रिलीज हो जाए। तो इस तरह मौके महल की मुनासिबत से, और ये तालीम हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात सहाबा कराम ने अपनाई, सहाबा की तालीमात जो है वो ताबईन कराम ने, और ये सिलसिला चला आ रहा है। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ग़ालिबन इमाम हसन ही का वाक़या है या और कोई बुज़ुर्ग का वाक़या है कि उनकी कनीज़ जो है कोई चीज़ सीख लेकर आ रही थी, अचानक जो है वो सीख गिर गई और इनके बच्चे पर गिरी, जिसके सबब बच्चा इंतकाल कर गया। आप सोचिए कि कितनी मतलब कितना बड़ा लॉस ना, कितनी बड़ी। आपने जो है वो निगाह उठा के उसको देखा, जाहिर है कि गुस्से की एक फितरी बात है, गुस्सा आ जाता है, निगाह उठा के देखा तो वो भी बुजुर्ग की कनीज़ थी। उसने फ़ौरन कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी कि और गुस्सा पीने वाले, सुभान अल्लाह, और गुस्सा पीने वाले, आपने फ़ौरन इरशाद फरमाया कि मैंने गुस्सा पी लिया। सुभान अल्लाह। उसने फ़ौरन आगे की आयत मुबारका पढ़ी और दरगुजर करने वाले, आपने फरमाया कि मैंने जो है तेरे साथ दरगुजर की, जा मैंने तुझे माफ़ किया। और उसने आगे की आयत मुबारका पढ़ी कि और एहसान करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है, आपने फरमाया जा मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद किया। तो ये प्रैक्टिकल जो पढ़ते थे, जो देखते थे, अमल भी करते जी। आज ये बातें मुझे सुनने में, मुझे कहने में बहुत अच्छी लग रही है, नाजरीन को सुनने में बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी कब लगेगी? जब प्रैक्टिकल मौका आए। इसी तरह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से माशाल्लाह हम हिंद के जो है रहने वाले हैं, गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की यूँ कहिए कि सल्तनत में हम रह रहे। आपके भी हुस्न अखलाक बड़े मशहूर थे से सब। जो है एक मरतबा एक शख्स जो है वो आपको कत्ल करने के इरादे से आया, बाकायदा खंजर छुपा कर लेकर आया। आपको अल्लाह पाक ने जो है वो मोमिनाना फिरासत अता की थी, आपने अपनी मोमिनाना फिरासत से पहचान लिया कि ये किस इरादे से आया, और उससे फरमाया, ये नहीं कहा कि भाई जो है तू किस इरादे से आया है मैं जानता हूँ, अब तुझे मैं अपने जो है मानने वालों से, मुरीदीन से पिटवा दूंगा। आपने फरमाया कि ए शख्स, तू जिस इरादे से आया है वो काम कर ले। इतना कहना था कि वो शख्स कांपने लगा, खंजर उसके हाथ से गिर गया, कदमों में गिरा, अर्ज़ करता हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए। अब सोचिए कि इतना बड़ा वो काम करने आया था, जाहिर है कि आप बदला ले सकते थे, आपने फरमाया कि जा मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। ऐसी सैकड़ों मिसालें, करोड़ों हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, एक शख्स ने भरे मजमे में आपको तमाचा मार दिया। अल्लाह, आप सोचिए कि इतने बड़े फ़िक़ा के इमाम, अल्लाहु अकबर, और बहुत बड़े ताजिर भी थे आप, मालदार शख्सियत थे, भरे मजमे में उसने तमाचा मारा। आपने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया ए शख्स सुन, मैं चाहूँ तो तुझसे बदला ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो काजी के पास तेरी शिकायत कर सकता हूँ, तुझे सज़ा दिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये कुछ नहीं करूँगा। जा मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, और सुन, अगर क़यामत में अल्लाह ताला ने मुझे कोई मकाम अता किया तो मैं तुझे साथ में लिए बगैर जन्नत में नहीं जाऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब, माशाअल्लाह। बहुत ही प्यारी प्यारी हिकायतें हुस्न अखलाक के ताल्लुक़ से हम जुनैद भाई से सुन रहे थे। अल्लाह करे कि हमारे भी अखलाक अच्छे हो जाए, हमारा भी किरदार सुधर जाए। तो माशाअल्लाह जो है वो हमारा प्रोग्राम ज़ैनी आज़माइश रमज़ान स्पेशल जारी है। 2 सेगमेंट पूरे हो चुके हैं। आइए 3rd सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अशआर की तकरार। आज के इस सेगमेंट में हमने कुछ तब्दीली की है, न्यू सेगमेंट है, क्योंकि हमारे साथ नातख़्वां हैं तो इंशाअल्लाह इनसे नात सुननी थी, तो ये सेगमेंट तो एक बहाना था, नात सुनना था, तो इसलिए जो है वो ये सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस सेगमेंट में कलाम इन्हें पेश किया जाएगा। वैसे तो इरादा ये था कि इस कलाम के सारे अशार हम इनसे सुने, बट टाइम इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो हमने डिसाइड किया कि बारी बारी एक एक शेर जो है वो दोनों टीम पढ़ेंगे, और 3-3 शेर पढ़ने हैं।
اگر دونوں ہی ٹیم 3 اشعار پڑھ لیتی ہے تو دونوں کو 5 پوائنٹس دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر 3 شعر نہیں پڑھ پاتے ہیں, صرف 2 ہی پڑھتے ہیں, یعنی ان کو تیسرا شعر یاد نہیں آ رہا ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے. اور اگر دوسری ٹیم تینوں شعر سنا دیتی ہے, اشعار سنا دیتی ہے, تو ان کو جو ہے 5 پوائنٹس دے دیے جائیں گے. جی, کلام ایک شعر پڑھنا ہے اور ایک بار ہی پڑھنا ہے, ایک مصرے کو ایک بار ہی پڑھنا ہے, کیونکہ ٹائم ابھی ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہمیں 2 سیگمنٹ کرنے ہیں. تو ایک مصرع جو ہے وہ ایک بار پڑھیں گے. اور کلام ہے: چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. جی میں پہلا شعر ابھی آپ پڑھیں گے یہاں سے, اس کے بعد سے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ راستے میں ہے جا جا تھانے والے. رضا نفس و دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاء اللہ, بڑا مزہ آ گیا. اور یہ کلام کے کافی اشعار ماشاء اللہ 3 اشعار دونوں ٹیم نے سنا دیے ہیں. وقت کی کمی ہے, ورنہ تمام اشعار جو ہے وہ ان کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اشعار یہ سنا دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیم نے 3 اشعار سنا دیے, اس لیے دونوں ہی ٹیم کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس. تو یہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ناظرین. اب ہم چلیں گے ہمارے ناظرین کے آڈیو کالز کی جانب, جو ہمارے ناظرین ہمیں روزانہ بھیجتے ہیں. تو آج بھی ہمیں کچھ آڈیوز آئے ہیں, انشاءاللہ اس کو ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سہیل الدین اتاری جوگیشوری سے ممبئی. آج کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور فاطمہ بنت شاہد ہے. میں دارالمدینہ مسجد کیمپس میں پڑھتی ہوں. آج کے سوال کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد رضا موڑاسا گجرات سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, جن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شانواد اتاری جوگیشوری سرکل سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ معین الدین ہے. آج کا سوال ہے کہ وہ کون سے نبی ہے جن کا لقب خلیل اللہ ہے. جی جواب نہیں چلا.
چلیے آخری آڈیو میں شاید جو ہے وہ اسلامی بھائی نے سوال تو بتا دیے, جواب نہیں بتا سکے. تو ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں نے, کافی ناظرین نے ہمیں آڈیو ریکارڈ کر کے جوابات ہمیں بتائے کہ وہ نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, جن کا لقب ہے خلیل اللہ. ماشاءاللہ آپ سب کو بہت مبارک. کل بھی انشاءاللہ ہم ایک سوال کریں گے اور آپ سے جوابات لیں گے. اب باری ہے ہمارے نعت خوانوں کی. ابھی تو ماشاءاللہ جو ہمارا سکور بورڈ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. جی سکور بورڈ دکھایا جائے. جی ٹیم اے کا سکور ہے 19 اور ٹیم بی کا سکور ہے 21. اب بھی 2 نمبرز کی بڑھت حاصل ہے ہماری ٹیم بی کے پاس. اب دیکھتے ہیں آخری سیگمنٹ بزر راؤنڈ ہے, کون جو ہے وہ بزر دباتا ہے اور سوالات کے صحیح سے جوابات دیتا ہے. جواب دیں گے تو 2 پوائنٹس ملیں گے, اور بزر دبانے کے بعد غلط جواب دیں گے یا جواب نہیں دے پائیں گے تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. نعتوں کے رنگ میں یہ ہمارا بزر والا سیگمنٹ نہیں تھا, ہے نا. ماشاءاللہ جو ہے وہ مائنس ہوں گے, -2, 2 مائنس ہوں گے. اگر جواب نہیں دیتے ہیں یا غلط جواب دیتے ہیں تو 2 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے, اور اگر سوال ادھورا سن کے بزر دبایا تو سوال بھی پورا کرنا ہوگا. چیک کر لیں. جی چلے شروع کرتے ہیں بزر راؤنڈ. قرآنی معلومات. جی بزر چیک کر لیجیے. بج رہے ہیں, چلے ٹھیک. پہلا سوال, قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ٹیم بی نے بزر دبا دی ہے. جی قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جی قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. جی ماشاءاللہ ٹیم بی نے بزر بھی دبا دیا اور صحیح جواب بھی دے دیا, حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی 4 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہو گیا ہے. ٹیم اے والوں جاگو. جی دوسرا کوشچن ہے, قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ ٹیم اے نے بزر دبا دیا ہے, شاید ٹیم بی نے دبایا ہے. MC R والے بتائے کس نے بزر دبایا ہے؟ ٹیم بی نے. چلے جناب ٹیم بی جواب دے گی. سورہ کوثر. جی سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے. صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. تو ٹیم بی مارجن اپنا بڑھاتے جا رہی ہے, 6 پوائنٹس کی لیڈ حاصل کر لی ہے. تیسرا کوشچن ہے, قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے, جی ٹیم اے والے بزر تو دباتے بٹ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں. ٹیم بی بزر دبائی ہے, سوال بھی پورا کریں گے, جواب بھی دیں گے. قرآن کریم کی ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ جی تو قرآن کریم کی ایک حرف کی تلاوت کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جی ماشاءاللہ ٹیم بی کا پھر سے جواب درست ہو گیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. سبحان اللہ. 8 پوائنٹس کی لیڈ ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا الرٹ ہونا ہوگا ٹیم اے والوں کو. 7 میں بجائے تھے. اچھا 7 میں بجا تھا, آئیڈیا نہیں. ٹیم بی نے بجائے تھی. چلے ٹھیک. چلے اب پھر سے سوال چوتھا کوشچن ہے, تورات شریف اب کس نے دبایا؟ جی MC R والے بتائے. پھر سے ہماری MC R ٹیم کہہ رہی ہے کہ ٹیم بی نے بزر پہلے دبایا ہے. جی صرف اتنا سنا ہے آپ نے. تورات شریف کس زبان میں نازل ہوا؟ جی کس زبان میں؟ تورات شریف سریانی زبان میں نازل ہوا. جی جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. 4تھ کوشچن بھی ماشاءاللہ یہ گیا ہمارے ٹیم بی کے کھاتے میں. جی اب 5تھ کوشچن ہوگا, آسمان سے کتنی کتابیں نازل. جی اس بار ٹیم اے نے بزر دبا دیا ہے. جی آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی. جی آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی. ماشاءاللہ ٹیم اے نے اس بار جواب دے کر 2 پوائنٹ حاصل کر دیے ہیں. 5 کوشچن ہو گئے ناظرین, آخری 3 سوالات ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ میں ریپڈ فائر راؤنڈ چلا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کی بہت کمی ہے. جی 6واں کوشچن, وہ کون سے صحابی ہیں؟ بجا دیا ہے. اچھا اتنا ہی سن کے بجا دیا, سوال پورا کریں. وہ کون سے صحابی ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ جی تو وہ حضرت زید بن حارثہ ہے. جی وہ حضرت زید بن حارثہ ہے. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں ٹیم بی نے 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ اب آخری 2 سوالات بچے ہیں. قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو زبان میں, جی ٹیم اے نے بزر دبایا. جی سب سے پہلا اردو ترجمہ کس نے لکھا؟ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ. جی شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنے عیسوی 1774 میں 1774 میں پہلا ترجمہ لکھا. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے اس بار ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. اب اس سیگمنٹ کا, اس ایپیسوڈ کا آخری سوال ہونے جا رہا ہے, وہ کون سی عورت ٹیم بی نے بزر دبایا ہے؟ ٹیم بی نے دبایا. جی وہ کون سا تذکرہ ہے, وہ کون سی عورت ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ جی
حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ جی حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، جواب درست سے دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہو گیا۔ ویسے ناظرین بھی ہمارے سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی ٹیم ونر بنی ہے۔ جی ایک بار فارمیٹ کے مطابق ہم آپ کو سکور بورڈ دکھا دیتے۔ جی ٹیم اے نے سکور حاصل کیا ہے 23 اور ٹیم بی نے، اللہ اکبر، آخر میں سارے سوالات انہوں نے تقریباً اپنے ہی نام کر لیے اور صحیح صحیح جوابات بھی دے دیے۔ 33 سکور ان کا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا۔ نعت خوانوں کے ساتھ بہت مزہ آیا، جو جیتے ان کے ساتھ بھی مزہ آیا، اور جو نہیں جیت پائے ان کے ساتھ بھی مزہ آیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کل پھر ملیں گے 4 بجے نئی ٹیمز کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ڈیفرنٹ مقابلہ کل ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔